record it. Okay. So we want to find the pressure difference between 2 points inside the liquid. We know the pressure at a higher level will be less compared to pressure at a lower level. And we want to find the equation for finding the pressure at different levels of the liquid. For that, first consider a cylinder and a liquid is taken. Any liquid you can take. Suppose water is taken. And then you have to imagine a cylindrical body, same liquid cylinder. Imagine a liquid cylinder with the area cross section capital A and height h immersed in that liquid, same liquid. Okay. Then what is the weight of the cylinder? Weight is equal to mg. How will you calculate m? Mass equal to volume into density. What is volume? Area cross section into height volume. Area cross section into height pi r square h, that is volume. And then into density will give mass, into acceleration will give weight of the body. Okay, so weight we got. So weight, what is the direction of weight acting? Children, what is the direction of weight? Upwards or downwards? Downwards. Downwards, okay, vertically downward. mg is acting vertically down. Arrow mark is shown here. And here at the top surface, we have marked it as 1. Surface 1 on the area cross section. Area cross section is A. At the that part, what is the force acting? Pressure into area. Force by area, pressure. So pressure into area, force. So we are calculating the force. We are calculating the total force. Aisha. Okay. We are calculating the total force acting on this cylinder, liquid cylinder. So here P1 into A is acting, and we know liquid exert normal force on all objects immersed in it. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് നേരെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലിക്വിഡ് ഇറ്റ് എക്സർട്ട് എ ഫോഴ്സ്, നോർമൽ ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങോട്ട് എക്സർട്ട് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഉള്ള ലിക്വിഡ് മുകളിലേക്ക് എക്സർട്ട് ചെയ്യാം. നോർമൽ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ P1A is vertically downwards, mg is vertically downwards, but P2A is vertically upwards. So two forces are downwards and one force is upwards. So net force, how will you find? Can you tell the formula for net force? Downward force you take positive, upward force you take negative, and tell the formula. Who will tell the formula? Downward force, net force P1A എന്ത് ചെയ്യണം? പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എം ജി എടുക്കണ്ടേ? P1Aയും എം ജിയും താഴ്ത്തിക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്തായി താഴ്ത്തിക്കുള്ള? ചിൽഡ്രൻ പ്ലീസ് ടെൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ്? mg plus P1A. കറക്റ്റ്. P1A പ്ലസ് എം ജി. പിന്നെ അടുത്തത് അപ്വേർഡ് ആണ്, അപ്പൊ അത് മൈനസ് എടുക്കണം. മൈനസ് P2A. Net force equal to 0. Why we have taken 0? Because it is at rest. Liquid is at rest. Liquid is in equilibrium. So net, see, many forces are acting, but still the liquid is at rest. That means it is in equilibrium. When liquid is taken in a beaker, is it moving? It is at rest. So that means it is in equilibrium. Okay, net for P1A plus mg minus P2A equal to 0. That is the net force acting on the cylinder. Okay, അത് ഇത് നമുക്ക് P1 minus P2. അപ്പോൾ equation. Okay. In the vertically upward direction should be equal to the weight of the element. But the mass of the cylinder is equal to the product of its density, rho.
and its volume V, or the product of its density rho, area of its base A, and its height h. P2 minus Substituting P1A. equation 2 in equation 1, we get P2 minus P1 is equal to rho hg. Thus, the pressure exerted by a liquid column of height h is independent of area of cross-section. Let The us liquid also experiences pressure on its free surface. This pressure exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure, is denoted by PA. If point 1 of the liquid element considered is on the top surface of the liquid and is exposed to okay. by a horizontal pipe, Formula. this pressure exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure, is denoted by PA. If point 1 of the liquid element considered is on the top surface of the liquid and is exposed to the atmosphere, then the pressure at the bottom of the element becomes P equals PA plus rho hg. I remember formula teacher. Okay, The liquid also experiences P2 minus P1 into A equal to mg. അത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? അതായത് P2 A equal to P1 A plus mg നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് എടുത്തപ്പം P2 A അപ്പം P2 minus P1 into A equal to mg എന്ന് എഴുതാം. ഇനി m എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? വോള്യം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി റോ ഇൻറ്റു വി. വി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം? എമ്മിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? എ റോ ജി എന്ന് എഴുതാം. റോ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എച്ച്. ജി അല്ല, എ റോ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എച്ച് എമ്മിന് പകരം. അപ്പം അതിൽ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വെട്ടിപ്പോയില്ലേ? ക്യാൻസൽ ചെയ്തില്ലേ? രണ്ട് സ്ഥലത്തുണ്ട്. എം ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു മാം എച്ച്. ഒന്നുകൂടി പറയൂ മാം. ഈ ഇക്വേഷനാണോ? ആ എമ്മിന്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോള്യം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ? അല്ലേ? പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? യെസ് മാം. ഡെൻസിറ്റിന്ന് നമ്മൾ റോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ്. വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ? ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് 4 degree Celsius 10⁻³ kg/m³ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഡെൻസിറ്റി ഓരോ ലിക്വിഡിനും ഒരേ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. വാട്ടറിന്റെ ആണ് 10⁻³ kg/m³ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോള്യം. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വോള്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത് വോള്യം. അപ്പൊ അതാണ് ടോട്ടൽ മാസ്. അപ്പൊ ഈ മാസ് എന്നുള്ളടത്ത് നമ്മൾ ഇതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. റോ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എച്ച്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ രണ്ടിടത്തും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. പിന്നെ റോ ജി എച്ച് എന്ന് മാത്രമായി. എമ്മിന് പകരം ഇത് എഴുതി ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ റോ ജി എച്ച് എന്നായി ഫോർമുല. റോ ജി എച്ച്. ഇപ്പൊ P2 മൈനസ് P1 ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ജി എച്ച്. ഓക്കെ. pressure on its free surface. This pressure exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure, is denoted by PA. If point 1 of the liquid element considered is on the top side. ടീച്ചർ നോട്ട്സ് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്നില്ല. ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇക്വേഷൻ എഴുതണം രണ്ടരായിട്ട് വരും. ടീച്ചർ നോട്ട്സ് പറഞ്ഞുതരാം. Page number 5.
പേജ് വരാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേജ് വരാണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. Let us wait. അമന്നല്ല അയ്യോ വരാത്ത ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. വീഡിയോ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും. വീഡിയോ ഓക്കെ ഇതന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റില്ല സ്ക്രീനിൽ. അപ്പോൾ ഇതന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ P2 മൈനസ് P1 ഇൻറ്റു A ഈക്വൽ ടു റോ GH എന്നാണ് കിട്ടിയത്. അതൊന്നും കൂടെ പറയണോ ഇക്വേഷൻ? ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരോ? ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു ഇക്വേഷൻ എഴുതണ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ അപ്പം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ കയ്യിൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ആ ഇക്വേഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സാണ് ഈ ലിക്വിഡ് സിലിണ്ടർമേൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം. ഇത് വേറെ ലെവല് ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എൻ്റെ മുമ്പത്തെ ഫിഗറാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ്. ഓക്കെ ലിസൺ, the liquid cylinder is well inside the cylinder, and different forces acting on the cylinder are mg, weight of the liquid cylinder that is acting vertically downwards, and P1A, that is the force acting on the surface 1, and P2A is the force acting upwards on the surface 2, that is area cross section A. So two forces are acting downwards and only one force is acting upwards. And sideways forces we are not considering. ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നോർമൽ ഫോഴ്സ്, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത എന്താണെന്നറിയോ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ നിന്നും നോർമൽ ഫോഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ? എനിവൺ? ഇവിടെ ഈ ലെവലിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് എക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേ ലെവലിൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും ഫോഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് സൈഡിലത്തെ ഫോഴ്സസ് മൊത്തം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 അല്ലേ? കറക്റ്റ്. ഒരേ ലെവലിൽ ഒരേ പ്രഷർ അല്ലേ, അപ്പൊ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സൈഡ് വൈസ് ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത്. ദേ വിൽ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ. ഇനി ഇതങ്ങനെയല്ല, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ലെവലാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഡിഫറെന്റ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ, ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ. അപ്പൊ ഈ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എന്തായാലും കൺസിഡർ ചെയ്യണം, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ലെയർ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ടു ഫോഴ്സ് ആർ ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ്? P1A പ്ലസ് mg ഈക്വൽ ടു P2A എന്ന് എഴുതാം. ഇനി mg ഈക്വൽ ടു P2 മൈനസ് P1 ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതാം. അടുത്ത ഇക്വേഷൻ mg ഈക്വൽ ടു P2 മൈനസ് P1 ഇൻറ്റു എ. ഇനി എമ്മിന് പകരം നമ്മൾ മാസ് ഈക്വൽ ടു വോള്യം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി. വോള്യം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി, റോ ആണ് ഡെൻസിറ്റി. വോള്യം ഹൗ വിൽ യു റൈറ്റ്? ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. Area cross section how will you by pi r square. Okay, so area cross section into height into density will give mass. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എമ്മിന് പകരം റോ വി അല്ലെങ്കിൽ റോ വിക്ക് പകരം എ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കണം. എ ഇൻറ്റു എച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പം എ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ബാക്കി എന്ത് വരും? P2 മൈനസ് P1 ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി വരും. P2 മൈനസ് P1 ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി. അതാണ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്. ഈ രണ്ട് ലെവലിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ് എച്ച് റോ ജി. അപ്പൊ അത് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എച്ച് റോ ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ രണ്ട് ലെവലിലുള്ള പ്രഷറിന്റെ ഡിഫറൻസ് എച്ച് റോ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹൈറ്റ് അല്ലേ, ഹൈറ്റ്. പിന്നെ ഡെൻസിറ്റി, ഡെൻസിറ്റി റോ. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഇല്ലേ? ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. 3 ഫാക്ടർ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? റോ എച്ച് അതിൽ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടർ, വലിയൊരു സിലിണ്ടർ ഇവിടെ വെച്ചാലും അതിന്റെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ ജി എച്ച് മാത്രമാണ്. ഇനി ഒരു ചെറിയ സിലിണ്ടർ വെച്ചാലും പ്രഷർ, ഈ 2 പോയിന്റിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ ജി എച്ച് മാത്രമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓവർ വിച്ച് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ട്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഇമ്മേഴ്സ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇനി വേറെ സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോണത്. സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് 2 ഉള്ളിലത്തെ പോയിന്റിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ വേറൊരു പോയിന്റ്, ഇവിടുത്തെ പ്രഷറാണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പി എന്ന് എടുക്കാം ആ പ്രഷർ. അപ്പൊ 2 എന്നുള്ള ഫേസ് പി ആണ്. ഇനി 1 എന്നുള്ള ഫേസ് സർഫസിൽ എടുക്കേണ്ടത്. P2 മൈനസ് P1 ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി എന്നാണ്. P2 മൈനസ് P1 ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി. അപ്പൊ P2 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പി എന്നെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് പി എന്നെടുത്ത്. P1 എന്നുള്ളത് ടോപ്പിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു. എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഏത് പോയിന്റിലെ പ്രഷർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? 2 പോയിന്റിലെ ഡിഫറൻസ് അറിഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ. ലിക്വിഡ് ലെവലിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ എത്ര താഴെ പോയാലും അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും എന്ന് കാണണം. അപ്പൊ ഒരു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം എടുത്തു, അല്ലാണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ അറിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ അങ്ങനെ പറ്റില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് അവിടുത്തെ പ്രഷർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ അതിനുള്ള മാർഗമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇതേ ഫോർമുലയിൽ തന്നെ P2 എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു. ഓക്കെ, P1 എന്ന് പറഞ്ഞത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അത് നമുക്ക് ഈസിലി കിട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ടോപ്പിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ P2 എന്നുള്ളടത്ത് പി എന്ന് എഴുതും, മൈനസ് P1 എന്നുള്ളടത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ PA എന്ന് എഴുതും. ആ ഇക്വേഷനാണ് അടുത്തത്. P മൈനസ് PA ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി എന്ന് കിട്ടി. P മൈനസ് PA, P ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്, PA ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ്, അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ലിക്വിഡിന്റെ പ്രഷർ ഒന്നും വരുന്നില്ല, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്തായി? P2 മൈനസ് P1 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? P മൈനസ് PA ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി. അപ്പൊ P എന്തായി? ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലെ പ്രഷർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായില്ലേ?
അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ പ്ലസ് എച്ച് റോ ജി, എത്ര ലിക്വിഡിന്റെ ലെവൽ, എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നും പിന്നെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്നും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ അറ്റ് എനി പോയിന്റിലെ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത്. ഇപ്പൊ ഏത് സമുദ്രത്തിലായാലും ഏത് റിവറിലായാലും ഏത് കുളത്തിലായാലും നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലായാലും അവിടുത്തെ പ്രഷർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിന്റെ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്ര എളുപ്പമായി നോക്കിയേ, എത്ര എളുപ്പമായി. ആ ലിക്വിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി അറിയണം, അത് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് താഴെയാണ് അത് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഈ സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്കെയിൽ വെച്ച് അളന്ന് നോക്കാം എത്ര ഹൈറ്റ് താഴെയാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹൈറ്റ് അറിയണം. പിന്നെ വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി, ഇപ്പൊ വാട്ടർ ആണെന്ന് ചോദിക്കുക 10⁻³ kg/m, ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി 10. അപ്പൊ അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ ഈ ലിക്വിഡിന്റെ പ്രഷർ കിട്ടി. പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ നമുക്കറിയാലോ 10⁵ പാസ്കലാണ്. SI സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ പാസ്കൽ, 10⁵ പാസ്കൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഈ ലിക്വിഡിന്റെ പ്രഷറും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിലുള്ള പ്രഷർ കിട്ടി. അപ്പൊ ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിന്റെ മുകളിലുള്ള പ്രഷർ എന്തിന്റെ പ്രഷറാണ്? ഇതിന്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ താഴെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ അവിടെ ഏതൊക്കെ പ്രഷർ വരും? ഏതൊക്കെ പ്രഷർ വരും? താഴെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ കേസർ വെച്ചിട്ടില്ല, അവിടെ പോയിന്റ് എടുത്തു പി, അവിടെ ഏതിന്റെ ഒക്കെ പ്രഷർ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് പറ. ആ പോയിന്റിൽ ഏതൊക്കെ പ്രഷർ വരും? ലിക്വിഡിന്റെ പ്രഷർ വരും. അത് മാത്രമുള്ളോ? ലിക്വിഡിന്റെ പ്രഷർ മാത്രമുള്ളോ? മാത്രമുള്ളൂ? അത് മാത്രമുള്ളോ? ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ്, അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താലോ ഏതാ പ്രഷർ? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എടുക്കുമ്പോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഓടിപ്പോവോ? വല്ലയിടത്തേക്ക് പോവോ? അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവിടെ തന്നെ ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ ഏതൊക്കെ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അവിടെ? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പ്ലസ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ. അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിലെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പ്ലസ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. കണ്ട, P = pressure at any point inside the liquid. P = atmospheric pressure plus H rho g. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പമായി. അപ്പൊ ഈ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാ P-PA പറയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു ലിക്വിഡ് നമ്മളൊരു ബീക്കറിൽ വെള്ളം എടുത്തു, എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് 10 സെന്റിമീറ്റർ താഴെ എത്ര പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ വെറുതെ H rho g ചെയ്യുള്ളൂ. അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ കാര്യം കാൽക്കുലേറ്റ്, കാരണം അത് നമുക്ക് നോൺ ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള H rho g മാത്രം കാണുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗേജ് പ്രഷർ, അതായത് ആ ലിക്വിഡ് കൊണ്ടുള്ള ആ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് കോളം, ആ ലിക്വിഡ് കോളം കൊണ്ടുള്ള പ്രഷർ എത്രയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗേജ് പ്രഷർ. അപ്പൊ ഗേജ് പ്രഷർ കാണുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ρgh കണ്ടാൽ മതി. വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് PA + H rho g വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഗേജ് പ്രഷർ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എടുക്കും നിങ്ങൾ? ഈ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് ഗേജ് പ്രഷർ എങ്ങനെ എടുക്കാം പറഞ്ഞേ? കറക്റ്റ്, PA അപ്പുറത്തുണ്ടായാൽ മതി. P - PA = H rho g. അതാണ് എന്ത്? ഗേജ് പ്രഷർ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗേജ് പ്രഷർ മനസ്സിലായില്ലേ? ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതെ, H rho g ആണ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ. പിന്നെ PA എന്ന് പറഞ്ഞത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ. P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ അറ്റ് എനി പോയിന്റ്. അവിടെ എല്ലാം കൂടിയ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ലിക്വിഡ് എത്ര ഹൈറ്റ് എത്ര ഡെപ്ത് താഴെയാണോ ആ പോയിന്റ്, ആ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും. H rho g ഇത്രയും പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഗേജ് പ്രഷർ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും പറയണ്ട, PA ഒന്നും പറയണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെറുതെ ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇതാണ് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി, ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ്, അതുകൊണ്ട് ρgh മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലിക്വിഡ് ബീക്കറിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാ ഗേജ് പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ പറയാ, അല്ലാണ്ട് 10⁵ പാസ്കൽ കൂട്ടിയിട്ടൊന്നും പറയില്ല.
10⁵ പാസ്കലാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. അത് കൂട്ടിയിട്ടല്ല പറയാ, ഗേജ് പ്രഷറാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാ കേട്ടോ. ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവരെടുത്ത് ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് ഗേജ് പ്രഷർ, വാട്ട് ഈസ് പ്രഷർ അറ്റ് ഡെപ്ത് ചോദിക്കും. ടീച്ചർ, ആ അപ്പൊ സീന്റെ അടി കൂടെ പോകുമ്പോ പ്രഷർ കൂടാണ് ചെയ്യുക ആ അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരാള് ഈ സീന്റെ അടി കൂടെ ഏറ്റവും DPക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അതിലെ പ്രഷർ കൂടല്ലേ? അപ്പൊ ആളുടെ ബോഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും? പിന്നെ ബോഡിക്ക് ഭയങ്കര പ്രഷർ വരില്ലേ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോ പൊന്തി വരാൻ തന്നെ പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയല്ലേ ഈ ചൂടിലൊക്കെ പെടുന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ആൾക്ക് പൊന്തി വരാൻ പറ്റില്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രഷർ വരില്ലേ ലിക്വിഡിന്റെ. അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. എത്ര ശക്തി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പൊന്തി വരാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ മുങ്ങിട്ട് പോവും. ആദ്യം താഴത്തേക്കൊന്നും പോണ്ടട്ടാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഈ കേസ് മനസ്സിലായല്ലോ. P - PA = HOG, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗേജ് പ്രഷർ. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. വേറൊരു കാര്യം നല്ല രസമായിട്ട് നോക്കാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെസൽസ് യു ക്യാൻ സി. ഉണ്ടാവും ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പാണ്, ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മാത്രം അതിൽ സെയിം ആണ്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് ഓഫ് വെസൽസ് ആണ്, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അതിൽ കോമൺ ഉണ്ട്. എനിവൺ? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് മാം. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഉണ്ട്. അതല്ല, ഈ വെസൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം കോമൺ ആയിട്ട്. കറക്റ്റ്. ആരാ പറഞ്ഞത്? വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഹൈറ്റ് കോമൺ ആണ്, കണ്ട? എല്ലാത്തിനും ഹൈറ്റ് കോമൺ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും നോക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അല്ലെ, വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരെണ്ണത്തിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോഴേക്കും എല്ലാത്തിലും വെള്ളം ഒരേ ലെവലിൽ വന്നു. H ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ്. ശബ്ദം പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ പറയാം. Similarly, the atmospheric pressure ഇതിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ടീച്ചർ ദീപാംശ പോയാ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി മാം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വെസല് എല്ലാ ഡിഫറെന്റ് വെസൽ നോക്കിയേ. ഇവിടെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓരോന്നിനും ഇതിന് വളരെ കുറച്ചുള്ള ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്യൂബ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ? താഴെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്യൂബ്. ഓക്കെ, താഴെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്യൂബ് കണ്ടാ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ വെസലിന്റെ. ഇതിന്റെ വേറെ, അതിനേലും കുറവാണ്. ഇതിന്റെ വേറെയാണ്. അപ്പൊ പലത് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, പ്രഷർ എക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ലിക്വിഡ് കോളം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദി ഹൈറ്റ്, ρgh ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ, ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിൽ ഒരേ ലെവൽ എടുക്കുക, ഒരു സ്കെയിൽ കൊണ്ട് നേരെ ഒരു ലെവൽ എടുക്കുക. ആ ലെവലിൽ ഇതിന്റെ താഴെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക, ഇതിന്റെ താഴെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക. അപ്പൊ വേണ്ട, ഈ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെവൽ തന്നെ എടുക്കുക. എല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത ABCDE ഒരേ ലെവലിലാണ് ABCDE എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രഷർ സെയിം ആയിരിക്കോ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കോ? ഒരേ ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞ്. അറ്റ് ദ സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ പ്രഷർ അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ലിക്വിഡ് ഈസ്
ഈക്വൽ അല്ലേ മാം? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതല്ല നമ്മൾ കാലത്തൊക്കെ പഠിച്ചത്, ആദ്യത്തെ പീരീഡിലൊക്കെ. പ്രഷർ അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ലിക്വിഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ സെയിം. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതും പഠിച്ചു. പ്രഷർ അറ്റ് ദ സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഓൾ പ്രഷേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ. ഒരു ലെവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ മുകളിൽ എത്ര ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് മാത്രമേ പ്രധാനമുള്ളൂ. സെയിം ലിക്വിഡ് ആണ് ഇവിടെ, ഇപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടുതലും എമൗണ്ട്, ഇവിടെ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വെള്ളമുണ്ട്, ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളമുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടുത്തെ പ്രഷറിന് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അത് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. അതായത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെസലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം ഒരെണ്ണത്തിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും ഒരേ ഹൈറ്റിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അതിനുള്ള കാരണമാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരേ ഹൈറ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്? പ്രഷർ അറ്റ് ദ സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ മസ്റ്റ് റിമൈൻ സെയിം. ലിക്വിഡിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ പ്രഷർ എല്ലാ പോയിന്റിലും സെയിം പ്രഷർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സെയിം പ്രഷർ ആവണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ഒരേ ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം വന്ന് നിൽക്കണ്ടേ? സെയിം പ്രഷർ ആവണമെങ്കിൽ HROG അല്ലേ പ്രഷർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഒരു ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ്. അപ്പൊ കാരണം എല്ലാം ഒരേ ഹൈറ്റിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ കാരണം മനസ്സിലായോ? യെസ് മാം. പ്രഷർ അറ്റ് ദ സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ മസ്റ്റ് റിമൈൻ സെയിം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ അറ്റ് ദ സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഈസ് സെയിം. അപ്പൊ to become the same pressure at the same horizontal level, liquid rises to the same height. Okay, അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി. അടുത്ത് നോക്കാം. ബാരോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. This makes liquids largely incompressible. This is why we use only liquids to measure pressure in a manometer. Barometer. And then inverted into a glass trough. Barometer ആണ് ട്ടോ, barometer. The mercury column in the tube falls to some extent and a vacuum is created in the tube. This vacuum is known as the Torricelli vacuum. The height of the level of mercury in the tube is nearly 76 centimeters or 760 millimeters above the free level of mercury in the trough, which is equivalent to 1 atmosphere. There are different units of measurement for atmospheric pressure. Children, which device is used to measure atmospheric pressure? Which device is used to measure? Barometer. ബാരോമീറ്ററിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ. ഹു ഇൻവെന്റഡ് ഇറ്റ്? അറിയോ? ടോറിസെല്ലി. അയാളുടെ ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ കാണിച്ചല്ലേ? ടോറിസെല്ലി. യെസ്, ഇതാണ് ഉണ്ടോ? ഇതാണ് ബാരോമീറ്റർ ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ ടോറിസെല്ലി. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാ ബാരോമീറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ? which liquid is taken in that? Anyone? Mercury, yes. അപ്പൊ ആദ്യം take a 1 meter long glass tube and you fill it with mercury and here closing the upper end you invert the tube into a trough containing mercury. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. One end is filled with mercury and then inverted into a glass trough containing mercury. The mercury column in the tube falls to some extent and a vacuum is created in the tube. This vacuum is known as the Torricelli vacuum. The height of the level of mercury in the tube is nearly 76 centimeters or 760 millimeters above the free level of mercury in the trough, which is equivalent to 1 atmosphere. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ.
നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾ ആർട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്ത് ഇൻവെർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണമൊക്കെ. പിന്നെ ജ്ഞാനപ്രകാശം വേറെ ഇത് ചെയ്തിരുന്നോ ഇല്ലാലെ, വെള്ളത്തിന്റെ ചെയ്തിരുന്നോ? ഗേൾസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തേ മാം. ഓക്കെ, ലിഫ്റ്റ്. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ല, വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾ ഗേൾസ് ആരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ആരായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ചെയ്തവർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ക്ലാസ്സിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻവെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തിയത് അറിയുന്നില്ല. അവരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോ 19 ആളാണ് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത്, 18 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് വേണ്ട, കുറച്ച് നമ്മൾ ഇൻവെർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോ 76 സെന്റിമീറ്റർ മെർക്കുറി അതിൽ തന്നെ നിൽക്കും. അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഒരു വാക്വം ആയിരിക്കും. അതിനാണ് ടോറിസെല്ലി വാക്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ടോറിസെല്ലി നെയ്മഡ് ആഫ്റ്റർ ദ സയന്റിസ്റ്റ്. ആ വാക്വത്തിന് പേര് കൊടുത്തു, ടോറിസെല്ലി വാക്വം. അപ്പൊ ഇതിലൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ലിക്വിഡ് 76 സെന്റിമീറ്റർ ഇതിലേക്ക് പോകണില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാ? 76 സെന്റിമീറ്റർ മെർക്കുറി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് സീ ലെവലിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വേറെ ലെവലിലാകുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് മാറും. Why that mercury remains? 76 centimeters of mercury remain there in the tube. Only the remaining mercury flows into the trough containing mercury. ഇവിടെ ഒരു ട്രഫ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് പോകും. 76 സെന്റിമീറ്റർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയോ? എനിവൺ? ജ്ഞാനപ്രകാശം ട്രൈ ചെയ്യ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? എന്താ മുഴുവൻ ഒഴുകി പോകാണ്ട് 76 സെന്റിമീറ്റർ മാത്രം അവിടെ നിന്നത്? ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഗേൾസ് ആർക്കെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? അത്രയ്ക്കും പ്രഷർ ഇതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് എന്തിന്റെ പ്രഷർ ശരിക്കും പറ. ടീച്ചർ, വാക്യൂമില്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ആവണില്ല, അത് കാരണമാണോ? അത് കാരണല്ല. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ പറ. വേറെ ആർക്കും കിട്ടണില്ല. പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരേ ലെവലിൽ ഒരേ പ്രഷർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ? സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ. ട്യൂബിന്റെ താഴെ ഒരു ലെവൽ എടുക്കുക, അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ലെവൽ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ HROG ആണ്. റോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മെർക്കുറി എടുക്കണം. H ഹൈറ്റ് 76 സെന്റിമീറ്റർ മെർക്കുറി, അതിന് നമുക്ക് മീറ്ററിലാക്കണം. 0.76 മീറ്ററിനാകും. HROG നമുക്ക് 10 എടുക്കാം. ഓക്കെ, HROG എന്നുള്ള പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള പ്രഷർ. അതിന്റെ അതേ ലെവലിൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ, ഇതിന്റെ ഈ ട്യൂബിന്റെ താഴെ വരുന്നത് HROG. അപ്പൊ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു ലെവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ HROG കൊണ്ടുള്ള പ്രഷറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഒരു ലെവലിൽ എടുത്ത് ഒരേ പോയിന്റ്, ആ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഒരേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിൽ എടുത്തു വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രഷർ രണ്ട് ഈക്വൽ ആവണ്ടേ? അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷറും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറും ഈക്വൽ ആവണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ. ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ പ്രഷർ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും, ലിക്വിഡിന്റെ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിക്ക് വരും. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. 76 സെന്റിമീറ്റർ വരുമ്പോഴാണ് അത് ഈക്വൽ ആവുന്നത്. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അതായത് 76 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും മെർക്കുറിയുടെ ഹൈറ്റ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പ്രഷർ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷറാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് 76 സെന്റിമീറ്റർ മെർക്കുറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയണം. അല്ലാണ്ട് 76 സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി ബാലൻസസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രഷർ accepted by 76 centimeters of mercury balances the atmospheric pressure. അതേസമയം ഇത് ബാരോമീറ്റർ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഹയർ പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ 76 ഉണ്ടാവില്ല, വില 76 കുറയും. പ്രഷർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഉണ്ടായാലും കുറയും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ 76 ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതായത് അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ കുറവാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഹൈറ്റ് മതി ആ പ്രഷറിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറും പ്രഷർ accepted by the liquid column becomes equal. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ കാണാനുള്ള എളുപ്പവഴിയായില്ലേ? ബാരോമീറ്ററിൽ എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ബാരോമീറ്ററിൽ ലിക്വിഡിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. 76 സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ HROG ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാം. H 0.76 മീറ്റർ ആക്കണം.
റോ ഡെൻസിറ്റി 13.6 ഇൻറ്റു 10⁻³ ആണ്. വാട്ടറിനേലും 13.6 ടൈംസ് എടുക്കണം. 13.6 ഇൻറ്റു 10⁻³ ആണ് മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ജി. ഇപ്പോൾ 10 എടുക്കണമെങ്കിൽ 10 അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ 10⁵5 പാസ്കൽ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. ടീച്ചർ ആ മാം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെന്റ് മെർക്കുറി അല്ലേ? നമുക്ക് വേറെ വല്ല എലമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലിക്വിഡ് വേറെ വല്ലത്? വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ, ഇതിനേലും 13 ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ 1 മീറ്റർ മതി നമുക്ക് ട്യൂബ് മെർക്കുറി ആയതുകൊണ്ട്. അതേസമയം വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു 13.6 മീറ്റർ എടുക്കേണ്ടി വരും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ വാട്ടറിനെ. മനസ്സിലായില്ലേ? വലിയ ട്യൂബ് വേണം. അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് അല്ലേ നമുക്ക്. 13 മീറ്റർ ആലോചിച്ച് അത്രയും വലിയൊരു ബാരോമീറ്റർ നമ്മളെപ്പോഴും ചെറുതാവാനല്ലേ ശ്രമിക്കും. ചെറുതെല്ലാം നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ എളുപ്പം അതല്ലേ. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ ഞാൻ അപ്പൊ അതിന് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ, കൂടുതൽ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. എച്ച് കാണുമ്പോഴേ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡാണ് അതുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നത് ബാരോമീറ്ററിൽ. അപ്പം നമുക്ക് 1 മീറ്റർ ഹൈറ്റൊക്കെ മാക്സിമം മതി ബാരോമീറ്ററിൽ. 76 അല്ലേ ആവശ്യമുള്ളൂ, ഇതിനെല്ലാം കൂടില്ല. കാരണം അതായത് പ്രഷർ, അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ അറ്റ് സീ ലെവൽ, അതാണ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനേലും എന്തായാലും കൂടില്ല, മുകളിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ കുറയേ ഉള്ളൂ അറ്റ്മോസ്ഫറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പം അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് ബാരോമീറ്റർ. ഓക്കെ, ബാരോമീറ്ററിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലായോ? Yes, ma'am. The pressure exerted by the liquid column in the barometer, that will be equal to the atmospheric pressure, or the atmospheric pressure is balanced by the pressure exerted by the mercury column, 76 centimeters of mercury column. Okay. ഇനി വേറൊരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. There are different units of measurement for atmospheric pressure. It can be measured in millimeters or centimeters of mercury column in the barometer, or torricellies. 1 torricelli is equal to 1 millimeter of mercury column, or in Newton per square meter or Pascal in SI, or dyne per square centimeter in the CGS system, or in bars. 1 bar is equal to 10 raised to the power of 5 pascals. Unit ആണ്. Another device we use to measure atmospheric pressure is an open tube manometer. It consists of a U-shaped tube, which is filled with a low-density liquid such as oil for measuring small pressure differences, and high-density liquids such as mercury for measuring large pressure differences. One end of the tube is open to the atmosphere, while the other end is connected to the vessel whose pressure. ഇതാണ് ഓപ്പൺ ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ബാരോമീറ്റർ നമ്മളൊരു ഡിവൈസ് പഠിച്ചു അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ അളക്കാനുള്ള. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഓബ്ജക്റ്റ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ, ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആക്കി, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാനോമീറ്റർ യു ഷേപ്പിലാണ് അതിരിക്കുന്നത്, യു ഷേപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഓയിൽ, പ്രഷർ കുറവാണെങ്കിൽ ഓയിൽ എടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മെർക്കുറിയൊക്കെ എടുക്കണം നമ്മൾ. അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ഭയങ്കര കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, പ്രഷർ കുറവ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഓയിൽ ഒക്കെ എടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ പ്രഷർ കൂടുതൽ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെർക്കുറിയൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ലിക്വിഡ് എടുക്കേണ്ടി വരും. മാം ഇപ്പൊ ഈ മെർക്കുറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെർക്കുറി പുറത്ത് വെക്കുമ്പോ അത് റിയാക്ഷൻ നടക്കൂല അതിന് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട്? നമ്മളെ അത് ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ? അല്ല, ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ അല്ലേ? ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഓക്സിഡൈസേഷൻ ഒന്നും നടക്കില്ല. ഇതില് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും നടക്കില്ല. മെർക്കുറി അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ എന്നാലും അടച്ചു വെക്കും നമ്മള്. ഇതിപ്പോ ഓപ്പൺ ട്യൂബാണ്, നമ്മൾ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രഷറാണ് നമുക്ക് ഈ കണ്ട ബൾബ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം കണ്ട, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രഷറാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്.
അപ്പം ഈ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, യു ഷേപ്പിലൊരു ട്യൂബാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പം ഇതിങ്ങോട്ട് നേരെ ഇതിലെങ്ങനെയായിരിക്കും ലിക്വിഡ് ഇരിക്കുകയെന്നറിയോ? സെയിം ലെവലായിട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനീഷ്യലി ലിക്വിഡ് ഈ ട്യൂബിൽ സെയിം ലെവലിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ പ്രഷർ കൂടുക, നല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല പ്രഷറാണ് വിചാരിക്കും, അതിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ. ഇത് അതേ യു ഷേപ്പിലാണ് ലിക്വിഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ട്യൂബിൽ, ഇങ്ങനെ ഇതേ സെയിം ലെവലിലായിരിക്കുമല്ലോ ഇരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കൂടുതൽ പ്രഷറുള്ള ഈ ബൾബ് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലിക്വിഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആലോചിച്ച് പറ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു. വെരി ഗുഡ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴും, പ്രഷർ അമർത്തില്ലേ, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹൈ പ്രഷർ വന്നിട്ട് ഈ ലിക്വിഡിനെ അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഉണ്ടാ. അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ലെവലിൽ എത്ര ഹൈറ്റിലേക്ക് ലിക്വിഡ് പോയി നോക്കാം, എന്നിട്ട് എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രഷർ. കാരണം എന്താ, സെയിം ലെവലിൽ സെയിം പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ഉണ്ടാ. ഇതേ ലെവലിൽ സെയിം ഇവിടുത്തെ പ്രഷറും ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ അതേ ലെവലിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക. ഇവിടെ എന്ന് എടുക്കുക, ഇവിടെ ബി എന്ന് എടുക്കുക. എയിലുള്ള പ്രഷറും ബിയിലുള്ള പ്രഷറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ലിക്വിഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ റിമെയിൻ സെയിം. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ നേരെ മുകളിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രഷറും ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രഷറാണ്. ഈ ബൾബിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഗ്യാസ് ആണ് വിചാരിക്കും, ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷറാണ് ഇവിടെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിൽ സെയിം പ്രഷർ ആവണം, ലിക്വിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, liquid rises in this tube so that this much height of liquid will accept a pressure equal to this pressure. ഇവിടുത്തെ അതേ പ്രഷർ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ആവണം. അതാണ് ലിക്വിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ലിക്വിഡ് വിൽ റൈസസ് so that pressure accepted by this much height of the liquid that will be same as the pressure here. ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ബൾബിന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രഷറാണ്. ഉണ്ടാ, ബൾബിന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രഷറാണ് ഇവിടെ, ആ പ്രഷർ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ. അതൊക്കെ ലിക്വിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ, പ്രഷർ റിമെയിൻ സെയിം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് സംഭവിക്കും, ലിക്വിഡ് തന്നെ താനെ ഇങ്ങനെ പൊന്തിപ്പോവും പ്രഷർ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് എത്ര വരെ പൊന്തിപ്പോവും, ഇതിന്റെ അതേ പ്രഷറിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തണം. അതേ പ്രഷറിൽ എത്തണവരെ അതുപോലെ ലിക്വിഡ് റൈസസ് ഇൻ ദ ട്യൂബ് സോ ദാറ്റ് പ്രഷർ സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽസ് ആർ സെയിം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ലിക്വിഡ് HROG കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രഷർ, ഇനി കുറച്ച് പ്രഷർ ഉള്ളതാണെങ്കിലോ അപ്പൊ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് റൈസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ HROG സ്മോൾ h അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഓരോ പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ലെവൽ റൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും. HROG കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഓപ്പൺ ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഇവര് പറയുന്നത് കൂടെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നിർത്താം. The pressure P at point A is equal to pressure at point B, which is P equals PA plus rho Hg, where rho is the density of the liquid, G is the acceleration due to gravity, and H is the manometer height, which is the difference in the height of the liquid in both the limbs of the manometer. Here, the gauge pressure P minus PA is equal to rho Hg. P minus PA. Why is gas not used in a manometer? We know that the pressure is the same at 2 points on the same level on both limbs of the manometer, which contains a fluid. For a given change in pressure, the variation in density of a liquid is negligible, whereas for the same change in pressure, the density of a gas varies a lot. This makes liquids largely incompressible. This is why we use only liquids to measure pressure in a manometer. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Why we use liquid only in manometer to measure pressure? Why gases are not taken? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലിക്വിഡ്സ് ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ. അപ്പൊ ഗ്യാസ് അങ്ങനെയല്ല, പ്രഷറിനനുസരിച്ച് കംപ്രസിബിൾ ആവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി മാറും. അപ്പൊ അത് തരുന്ന പ്രഷർ സെയിം ആയിരിക്കില്ല, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും.
ഡെൻസിറ്റി മാറും. പ്രഷറിനനുസരിച്ച് ഡെൻസിറ്റി മാറും ഗ്യാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ ലിക്വിഡിന് അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. പ്രഷറിനനുസരിച്ച് ഡെൻസിറ്റി മാറില്ല, കാരണം ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് എടുക്കാത്തത്. മാനോമീറ്റർ വി ഓൾവേസ് യൂസ് ലിക്വിഡ് ടു മെഷർ പ്രഷർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും വായിച്ച് പഠിക്കുക. ഇത് ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറയാം കേട്ടോ. മാനോമീറ്റർ, ബാരോമീറ്റർ, അതൊക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ. പേജ് വേണ്ടവർക്ക് ടീച്ചർ അയച്ചുതരാം, ആർക്കെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ജ്ഞാനപ്രകാശ് ഇല്ലെങ്കിൽ അയച്ചുതരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, we can stop our class. You can leave. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Okay.